हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चेप्टर नंबर 7 याम भूमितिनी वात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 5 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 7.1 ना प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ने आपणे डिटेल में और सरल भाषा में सॉल्व करीशुं। तो तमे अंत सुधी जोड़ायेला रहो। આપણે દરેક પ્રશ્નની રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે એનો ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો ચલો આપણે પ્રશ્ન નંબર 3થી શરૂઆત કરીએ કે અહીંયા આપણને બિંદુ આપેલા છે, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 3 બિંદુઓ જેને આપણે નામ આપી દઈએ। પહેલા બિંદુને આપણે એ નામ આપીએ, બીજા બિંદુને બી નામ આપીએ અને ત્રીજા બિંદુને આપણે સી નામ આપીએ। તો એના યામ બનશે 1 અને 5, બીના યામ છે 2 અને 3 અને સીના યામ બનશે -2 અને -11। સમરેખ છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું છે। मैं तमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कीधुं हतुं कि समरेख ने मैं तमने व्याख्या कीधी थी। समरेख बिंदु कोने कहेवाय कि आ कोई एक रेखा है, एक ज रेखा पर आवेला होय, धारो कि अहींया ए बी अने सी, कोई आगळ पाछळ होई शके छे पण एक ज रेखा पर त्रणेय बिंदु आवेला होय एने समरेख बिंदु कहेवाय। अने कोईपण बे एटले कि धारो कि ए बी, जो आवी रीते ए बी सी त्रणेय लाइन में आवेला होय तो ए बी प्लस बी सी नो सरवाळो ए सी जेटलो थवो जोईए। अथवा कोई बीजुं होय, धारो कि आवी रीते होय कि अहींया पहला बी है, पछी ए है और पछी सी है, तो शू थवुं जोईए कि ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी थवुं जोईए। समझ पड़ी गई? एटले कि आ बे जे नाना नाना छे एनो सरवाळो आ मोटा जेटलो थवो जोईए, प्रथम अने त्रीजा जेटलो। समझ पड़ी गई? तो आपणे त्रणेयनुं अंतर शोधीए, ए बी, बी सी अने ए सी शोधीए અને પછી આપણે નક્કી કરીએ કે કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો થાય છે કે નહીં। તો ચલો આપણે ગણતરી કરીને ચેક કરી લઈએ। તો અહીંયા આપણે રફ ભાગને રિમૂવ કરીએ અને આપણી ગણતરીને શરૂ કરીએ। તો અહીંયા અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ થશે। તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે એ બી શોધીશું। તો અંતરસૂત્ર શું છે આપણું અહીંયા કે એ બીનો વર્ગ બરાબર x1 માઇનસ x2નો વર્ગ પ્લસ y1 માઇનસ y2નો વર્ગ। तो अहींया जो ए बी में x1 शू बनशे 1 और x2 बनशे 2, एटले कि 1 माइनस 2 नो वर्ग, पछी y1 माइनस y2 नो वर्ग। तो y1 शू बनशे a नो वायाम एटले कि 5 और y2 एटले कि b नो वायाम एटले कि 3, एटले कि 5 माइनस 3 नो वर्ग। समझ पड़ी गई? 1 मांथी 2 जशे तो -1 नो वर्ग और अहींया 5 मांथी 3 जशे एटले कि 2 नो वर्ग। आटला सुधी समझण पड़ी गई? तो -1 नो वर्ग शू थशे? 1 ज थशे अने 2 नो वर्ग 4 थशे। तो आपणे आगळ शुं मळ्युं? 1 अने 4 नो सरवाळो अहींया 5 थशे। तो आ 5 आपणे ए बी नो वर्ग मळ्यो छे। आपणे ए बी शोधवानुं छे तो बंने बाजु आपणे वर्गमूळ करीशुं तो अहींया वर्ग निकळी जशे अने 5 वर्गमूळनी अंदर आवी जशे। तो आ आपणे मळ्युं ए बी नुं अंतर। समझ पड़ी गई? हवे आपणे बी सी शोधीशुं अने पछी आपणे ए सी शोधीशुं। चलो शोधी लईए आपणे। हवे आपणे बी सी शोधी लईए। तेनुं सूत्र शुं छे कि अहींया बी सी नो वर्ग बराबर अंतसूत्र x1 माइनस x2 नो वर्ग प्लस y1 माइनस y2 नो वर्ग। तो बी सी में x1 x2 शू बनशे? जो बी नो एक्स याम एटले कि 2 और सी नो एक्स याम एटले कि -2, एटले कि 2 मांथी -2 जशे, एटले कि पहला तो 2 पछी 2 जवाना छे, बाद करवाना छे अने x2 -2 छे, पछी आखा कौंसनो वर्ग। समझ पड़ी गई? पछी y1 और y2 बी सी में, तो जो बी नो वायाम एटले कि 3 और y2 सी नो वायाम एटले कि -11, एटले कि 3 मांथी -11 बाद करवाना छे, एटले कि पहला 3 पछी बाद करवाना एटले माइनस और y2 आपणो -11 छे, पछी आखा कौंसनो वर्ग। समझ पड़ी गई? एटला सुधी आगळ हवे जो अहींया 2 छे, पछी माइनस और -2 तो +2 थई जशे, माइनस माइनस प्लस थशे, पछी आखा कौंसनो वर्ग। अहींया कौंसनी अंदर 3 माइनस और -11 तो +11 थई जशे, माइनस माइनस प्लस थाय गुणाकार में तो +11 आखा कौंसनो वर्ग। समझ पड़ी गई? अहींया तो 2 और 2 नो सरवाळो 4 थशे तो 4 नो वर्ग और अहींया 3 और 11 नो वर्ग तो अहींया 14 थशे, एटले कि सरवाळो 14 नो वर्ग। तो 4 नो वर्ग केटलो थाय? अहींया तमने खबर ज छे 16 थशे और 14 नो वर्ग 196 थशे। मैं तमने पहला ज कीधुं हतुं कि 1 થી 20 ना वर्ग, 1 થી 10 ना घन और 1 થી 20 ना घड़िया तमारे खास ध्यान रखवाना छे, एटले कि याद रखवाना छे। आ बंनेने आपणे सरवाळो करीए तो 196 में आपणे 16 उमेरीशुं तो 212 थशे
તો 212 આપણને શું મળ્યું? અહીંયા BCનો વર્ગ મળ્યો. તો આપણે BC શોધવું છે તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ કરીશું તો અહીંયા વર્ગ નીકળી જશે અને વર્ગમૂળની અંદર આવશે 212. તો ચલો હવે આપણે 212ના અવયવ પાડીએ કે કંઈ બહાર નીકળે છે કે નહીં કોમન. તો ચાલો આપણે નીકાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણે 212ના અહીંયા અવયવ લઈશું. તો 212. તો 212ને આપણે 2 વડે ભાગીશું તો કેટલા મળશે? અહીંયા આપણને 106. 106ને 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને 53 મળશે. હવે જો આપણે 53નો ભાગાકાર કરીએ 2 વડે તો ચલો ભાગાકાર કરીએ. તો 53ને આપણે 2 વડે ભાગીશું તો કેટલા મળશે આપણને? 53 ભાગ્યા 2. 2 દુ 4, 1 શેષ વધી, ઉપરથી 3 ઉતાર્યા, 2 છંગ 12. તો અહીંયા 1 શેષ વધે છે તો 2 વડે ભાગ ચાલશે નહીં. હવે આપણે 53ને 3 વડે ભાગીએ તો ચલો ભાગાકાર કરીએ. તો કે 3 એકા 3, 2 શેષ વધી, ઉપરથી 3 ઉતાર્યા અને જો 3 × 21 થશે. તો ફરીથી અહીંયા 2 શેષ વધી તો 3 વડે પણ ભાગ ચાલશે નહીં. હવે આપણે 5 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 5 માટે તમને ખબર જ છે કે છેલ્લો અંક 5 અથવા 0 હોવું જોઈએ. તો 5 વડે ભાગ ચાલશે નહીં કેમ કે છેલ્લો અંક 3 છે. તો 7 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 7 વડે ભાગાકાર કરીએ તો તમને ખબર જ છે 70 × 49 થશે. અહીંયા 4 શેષ વધી. 11 વડે ભાગ ચલાવે તમને ખબર છે 11 × 5 = 55 થશે અને 11 ચોક 44 થશે. તો 11 વડે પણ ભાગ ચાલશે નહીં. તો 13 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 13 ચોક 52 થશે છતાં પણ 1 શેષ વધશે. તો હવે આપણે 15 તો અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી, વિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો 17 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 17 × 51 થશે, 2 શેષ વધશે. પછી આપણે 19 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 19 × 57 થશે. તો એમાં પણ ભાગ ચાલશે ને 19 દુ 38. તો એમાં પણ ભાગ ચાલતો નથી. તો હવે આપણે જુઓ આગળ જોઈએ તો 21 તો અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. 23 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 23 દુ 46 થશે. તે 46 એટલે કે 7 શેષ વધશે. હવે જો જે આપણે તો કે 25 તો વિભાજ્ય સંખ્યા છે કે 5 વડે ભાગી શકાય છે. પછી 27 એ પણ વિભાજ્ય સંખ્યા છે. હવે આપણે 29 વડે ભાગીએ તો 53 ને 29 વડે ભાગીશું તો ભગાશે નહીં કેમ કે 29 દુ કેટલા થશે? 58 થશે. એ પણ ભાગ ચલાશે નહીં. હવે તમને ખબર છે કે કોઈ પણ સંખ્યા લઈશું તેનો ડબલ કરીશું તો એ 53 જેટલા થશે નહીં. સમજ પડી ગઈ? કેમ કે 29ના ડબલ 58 થાય છે કેમ કે 53 કરતાં વધી જાય છે. તો 53 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એવું સાબિત થાય છે. તો તમારે આવી રીતે ગણતરી કરવાની છે ડિટેલમાં. તો 53 એકા 53. તમને ડાયરેક્ટ નહીં ખબર પડે કે 53 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે તમારે આવી રીતે ડિટેલમાં ગણતરી કરી અને પછી તમારે સાબિત કરવાનું છે કે 53 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. સમજ્યા પડી ગયા? આપણે રફ અને રિમૂવ કરીએ તો આના આપણને અવયવ શું મળ્યા? BC બરાબર વર્ગમૂળની અંદર જો એક આપણને આ જોડ મળી છે એટલે કે 2નો વર્ગ લખી શકીએ. 2નો વર્ગ ગુણ્યા 53. તો 2 બહાર આવી જશે કેમ કે વર્ગ છે એટલે વર્ગમૂળને વર્ગ ઉડી જશે તો 2 અને વર્ગમૂળની અંદર 53. આ આપણને મળી ગયું BCનું માપ કે 2 અને વર્ગમૂળની અંદર 53. તો આને આપણે હાઇલાઇટ કરી લઈએ. હવે આપણે જો પહેલાં આપણે AB શોધ્યું, BC શોધ્યું, હવે આપણે AC શોધી લઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે સમરેખ બિંદુ છે કે નહીં. તો ચલો શોધી લઈએ. અહીંયા આપણે ACનું માપ શોધીશું. તો આપણે અંતસૂત્ર લગાવીએ તો અંતસૂત્ર શું છે અહીંયા આપણું કે ACનો વર્ગ બરાબર x1 - x2નો વર્ગ પ્લસ y1 - y2નો વર્ગ. તો x1 x2 આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ACમાં તો શું બનશે? અહીંયા જો એનો એક્સિયામ એટલે કે 1 અને સીનો એક્સિયામ એટલે કે -2 એટલે કે 1માંથી -2ને બાદ કરવાના છે. તો ચલો આપણે કરી લઈએ. 1માંથી -2ને આપણે બાદ કરીશું. હવે આપણે અહીંયા 1 પછી બાદ કરવાના છે અને -1 આપણે એટલે કે -2 બાદ કરવાના છે આખા કૌંસનો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે y1 અને y2 શોધીએ ACમાં. તો y1 શું બનશે? એનો વાયામ એટલે કે અહીંયા 5 અને y2 બનશે સીનો વાયામ એટલે કે -11 એટલે કે 5માંથી -11 બાદ કરવાના છે. એટલે કે પહેલાં 5 પછી બાદ કરવાના છે અને પછી આપણે -11 તો આખા કૌંસનો વર્ગ. તો અહીંયા જો પહેલાં તો 1 હવે માઇનસ અને -2નો ગુણાકાર તો કે +2 થઈ જશે આખા કૌંસનો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી આગળ જુઓ 5 પછી માઇનસ અને -11નો ગુણાકાર તો +11 થઈ જશે અને આખા કૌંસનો વર્ગ. 1માં 2 ઉમેરીશું તો 3 એટલે કે 3નો વર્ગ થશે અહીંયા અને 5 અને 11નો સરવાળો 16 થશે તો 16નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? તો 3નો વર્ગ 9 થશે અને 16નો વર્ગ તમને ખબર જ છે 256 થશે. તો હવે જો આપણે 256માં 9 ઉમેરીશું તો 265 થશે. આ આપણને શું મળ્યું છે? ACનો વર્ગ મળ્યો છે. હવે આપણે AC ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો
તો AC બરાબર આપણે વર્ગમૂળની અંદર 265 લઈશું. તો આપણે જો વર્ગમૂળની બહાર કંઈ નીકળે છે કે નહીં એ આપણે ટ્રાય કરીએ. તો અહીંયા 265ના આપણે અવયવ લઈશું. તો 265ના ચલો આપણે અવયવ લઈએ અહીંયા. તો કે 265 પહેલાં તો આપણે 2 વડે ભાગવાનો ટ્રાય કરીએ. તો 2 વડે ભગાશે નહીં, કેમ કે છેલ્લો અંક 5 છે એ એકી સંખ્યા જ છે, 2 વડે ભગાશે નહીં. પછી આપણે 3 વડે ભાગવાનો ટ્રાય કરીએ. ચલો ભાગીએ. 265 ભાગ્યા 3. તો પહેલાં તો 2 વડે ભાગ ચાલશે નહીં, 26 લેવા પડશે. તો 3 8 24, 2 શેષ વધી, ઉપરથી 5 ઉતાર્યા, ફરીથી 3 8 24, 1 શેષ વધી, એટલે કે 3 વડે ભાગ ચાલતો નથી. શું 5 વડે ભાગ ચાલશે? તો મેં તમને કીધું હતું 5 વડે ભાગ ચાલવા માટે છેલ્લો અંક 5 અથવા 0 હોવો જોઈએ. તો અહીંયા છેલ્લો અંક 5 છે, તો આપણે 5 વડે ભાગ ચાલશે. તો ચાલો આપણે ભાગાકાર કરી લઈએ. 265 ભાગ્યા 5. તો પાયો 25, 1 શેષ વધી અને ઉપરથી 5 ઉતાર્યા. તો હવે જો 15 છે તો 5 તરી 15 થશે. સમજણ પડી ગઈ? 0 0 શેષ આવી ગઈ. તો 5 વડે ભાગ ચાલ્યો, નીચે 53 આવ્યા. તો શું 53ને કોના વડે ભાગી શકાય છે? તો આપણે આગળ જ ગણતરી કરી છે. જો આગળના દાખલામાં આપણે બતાવું તમને કે 53 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો આપણે ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ કે 53 એકા 53. તો અહીંયા જો કોઈ પણ વર્ગ થતો નથી, કોઈનો પણ 5નો પણ વર્ગ થતો નથી અને 53નો પણ વર્ગ થતો નથી, એટલે વર્ગમૂળમાંથી કંઈ પણ બહાર નીકળતું નથી. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર વર્ગમૂળની અંદર જ 265 આવશે. તો અહીંયા આપણને જો AB મળી ગયું વર્ગમૂળની અંદર 5, પછી BC મળી ગયું 2 વર્ગમૂળમાં 53 અને AC મળી ગયું વર્ગમૂળની અંદર 265. તો અહીંયા ત્રણેય માપ આપણને મળી ગયા. તો આપણે જો અહીંયા ત્રણેય માપ લખી લઈએ સરખી રીતે. હું જો તમને બતાવું છું કે AB પછી BC અને ACનું આપણે માપ લખી લઈએ. તો ABનું માપ આપણને કેટલું મળ્યું? વર્ગમૂળમાં 5. તો લખી લઈએ વર્ગમૂળમાં 5 સરખી રીતે. પછી BCનું માપ આપણને કેટલું મળ્યું? 2 વર્ગમૂળમાં 53. તો એ પણ લખી લઈએ 2 વર્ગમૂળમાં 53. પછી આપણને ACનું માપ કેટલું મળ્યું? વર્ગમૂળમાં 265. તો શું કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો થશે? ધારો કે આપણે અહીંયા AB પ્લસ BC કરીએ તો શું AC જેટલો થશે? તો કે પોસિબલ જ નથી, કેમ કે અહીંયા વર્ગમૂળમાં 5 છે, અહીંયા વર્ગમૂળમાં 53 છે. સમજણ પડી ગઈ? સરવાળો થશે જ નહીં, પોસિબલ નથી. આગળ કોઈનો પણ સરવાળો ત્રીજા જેટલો થશે નહીં. તો અહીંયા આપણે ફાઇનલ આન્સર લખી દઈએ આપણો. ચલો લખી દઈએ સરખી રીતે કે આપણો ફાઇનલ આન્સર શું બનશે? અહીંયા ચલો આપણે રેડ પેનથી આપણો ફાઇનલ આન્સર લખીએ કે અહીં AB પ્લસ BC ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ AC, એ પણ નહીં થાય. પછી AB પ્લસ AC ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ BC, એટલે કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ જેટલો થશે નહીં. પછી BC પ્લસ AC ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ AB. આ મળે છે આપણને, આપણે ગણતરી કરી એના આધારે. તો આપેલ બિંદુઓ સમરેખ બિંદુ નથી. આપણને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો હતો કે સમરેખ બિંદુ છે કે નહીં? જો સમરેખ છે કે નહીં તે આપણે નક્કી કરવાનું હતું. પણ કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ જેટલો થાય ત્યારે જ સમરેખ બિંદુ હોય છે. તો આપણે લખી શકીએ કે આપેલ બિંદુ, આથી આપેલ બિંદુઓ સમરેખ બિંદુઓ નથી. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 3 સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગયો છે. મેં તમને ડિટેલમાં અને સરળ ભાષામાં ગણતરી કરાવી છે. તો હવે આગળ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 સોલ્વ કરીએ. એમાં આપણને શું કીધું છે? પ્રશ્ન નંબર 4, ચકાસો કે 5 અને વર્ગમૂળમાં 2. આપણે પહેલાં તો નામ આપી દઈએ. ધારો કે આ A છે, પહેલું બિંદુ છે, બીજા બિંદુને B નામ આપીએ અને ત્રીજા બિંદુને આપણે C નામ આપી દઈએ. તો અહીંયા હવે જો એના યામ શું બનશે? 5 અને -2. પછી બીના યામ 6 અને 4 અને સીના યામ 7 અને -2 છે. તો આ ત્રણેય બિંદુ છે એ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે કે નહીં એવું આપણે ચકાસવાનું છે. તો ચલો આપણે સિમ્પલી ચકાસી લઈએ. તો તમને પહેલાં તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ થવા માટેની શરત શું છે. તો ધારો કે આપણે કોઈ અહીંયા ત્રિકોણ દોરીએ. ચલો આપણે કોઈ ત્રિકોણ અહીંયા દોરીએ. તો આ આપણે અહીંયા ત્રિકોણ લીધો છે. તો અહીંયા આપણે એક ત્રિકોણ દોર્યો, એને આપણે નામ આપી દઈએ યામના, કે આનું A યામ, એના યામ છે 5 અને -2. પછી અહીંયા B શિરોબિંદુ છે, એના યામ છે 6 અને 4 અને C શિરોબિંદુ છે, એના યામ છે 7 અને -2. તો તમારે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ થવા માટે કોઈ પણ બે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ. સમજણ પડી ગઈ?
સમબાજુ ત્રિકોણ તો ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ અને સમબાજુ ત્રિકોણમાં કોઈપણ બે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ. કોઈપણ બે બાજુના માપ અથવા અંતર સરખા હોવા જોઈએ. અંતર સરખા હોવા જોઈએ. આ જ્યારે સાબિત થાય ત્યારે તમે કહી શકો કે આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. તો અહીંયા આપણે એબીનું અંતર શોધી લઈએ, પછી બીસીનું અંતર શોધી લઈએ અને પછી આપણે એસીનું અંતર શોધી લઈએ. તો આપણે કોઈ પણ બે બાજુના માપ સરખા તો આપણે કહી દઈશું કે આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. તો ચાલો આપણે સિમ્પલી શોધી લઈએ. તો પહેલાં આપણે એબીનું શોધીએ. તો અહીંયા એબીનો વર્ગ બરાબર શું બનશે? આપણે અંતરસૂત્ર બોલો. x1 - x2 વર્ગ પ્લસ y1 - y2 વર્ગ. તો x1 શું બનશે એબીમાં? x1 અને x2 તો કે એનો એક્સયામ એટલે કે અહીંયા 5 અને x2 બનશે 6 એટલે કે 5માંથી 6 જશે. 5 - 6 વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી y1 અને y2 એબીમાં તો કે એનો વાયામ અને પછી બીનો વાયામ એટલે કે -2માંથી 4 જશે. -2 બાદ કરવાના અને પછી આપણે 4 બાદ કરવાના છે. આખા કૌંસનો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે આગળની ગણતરી કરીએ. તો 5માંથી 6 જશે તો -1 તો કે -1 વર્ગ. પછી -2 અને -4 તો સરવાળો થશે પણ નિશાની માઇનસની આવશે તો કે -6 વર્ગ. -2 અને -4 સરવાળો થયો પણ નિશાની માઇનસની એટલે કે -6. હવે -1 વર્ગ શું થશે? 1 થશે અને -6 વર્ગ 36 થશે. હવે 36માં 1 ઉમેરીશું તો 37 થશે પણ 37 આપણને શું મળ્યું છે? અહીંયા એબીનો વર્ગ મળ્યો છે. તો બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ નીકળીએ તો આપણને એબીનું માપ મળી જાય. તો એબી બરાબર આપણને મળ્યું છે વર્ગમૂળમાં 37. તો 37ના અવયવ પડશે નહીં કેમ કે 37 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો આપણે અવયવ લેવાની જરૂર નથી. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે બીસીનું માપ શોધીએ. તો આપણે અંતરસૂત્ર લગાવીએ કે બીસીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2 વર્ગ પ્લસ y1 - y2 વર્ગ. તો અહીંયા જો x1 x2 શું બનશે બીસીમાં? તો કે બીનો એક્સયામ એટલે કે 6 અને x2 બનશે સીનો એક્સયામ એટલે કે 7. તો લખી દઈએ 6 - 7 વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી y1 અને y2 બીસીમાં તો કે બીનો વાયામ એટલે કે 4 અને સીનો વાયામ એટલે કે -2 એટલે કે 4માંથી -2 ને બાદ કરવાના છે. તો અહીંયા 4 પછી બાદ કરવાના છે એટલે માઇનસ અને y2 છે આપણો -2 પછી આખા કૌંસનો વર્ગ. સમજણ પડી ગયા એટલા સુધી? હવે 6માંથી 7 જશે તો -1 વધશે -1 વર્ગ અને અહીંયા જો 4 માઇનસ ગુણ્યા -2 તો અહીંયા +2 થશે પછી આખા કૌંસનો વર્ગ. અહીંયા -1 વર્ગ છે. આગળ 4માં 2 ઉમેરીશું તો 6 એટલે કે 6 વર્ગ. હવે -1 વર્ગ શું થશે? અહીંયા 1 થશે અને 6 વર્ગ 36 થશે. તો 36માં 1 ઉમેરીશું તો શું થશે? 37. આ આપણને શું મળ્યું છે? બીસીનો વર્ગ મળ્યો છે. તો આપણે બીસી શોધવાનું છે. તો બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ કરીએ તો આ સાઈડ વર્ગમૂળની અંદર 37 આવી જશે. તો આપણને એબીનું માપ પણ વર્ગમૂળમાં 37 મળ્યું હતું અને બીસીનું માપ પણ વર્ગમૂળમાં 37 મળ્યું છે. તો આગળ હવે આપણે એસીનું માપ શોધી લઈએ. તો ચલો એસીનું માપ શોધીએ. તો આપણે અંતરસૂત્ર લગાવીએ કે એસીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2 વર્ગ પ્લસ y1 - y2 વર્ગ. તો એસીમાં જો x1 x2 શું બનશે? એનો એક્સયામ એટલે કે 5 અને x2 બનશે સીનો એક્સયામ એટલે કે 7 એટલે કે 5માંથી 7ને આપણે બાદ કરવાના છે. અહીંયા આપણે 5માંથી 7ને બાદ કરીશું અને એનો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી અહીંયા આપણે y1 અને y2 શોધવાના છે. તો ચલો શોધી લઈએ એસીમાં. તો કે y1 શું બનશે? એનો વાયામ એટલે કે -2 અને y2 સીનો વાયામ એટલે કે એ પણ -2 છે. તો -2માંથી -2 બાદ કરવાના છે. તો પહેલાં y1 -2 પછી બાદ કરવાનો એટલે માઇનસ અને y2 પણ -2 છે. પછી આખા કૌંસનો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો 5માંથી 7 જશે તો -2 વર્ગ થશે અને અહીંયા જો -2 છે પછી માઇનસ ગુણ્યા -2 તો +2 થશે આખા કૌંસનો વર્ગ. અહીંયા -2 વર્ગ છે તો એમને એમ લખી દઈએ અને અહીંયા જો -2 અને +2 તો 0 થશે 0 વર્ગ થશે. -2 વર્ગ કેટલો થશે? 4 અને 0 વર્ગ 0 થશે. તો 4માં 0 ઉમેરી તો 4 જ થશે. આ આપણને મળ્યું શું છે? એસીનો વર્ગ. તો આપણે એસીનું માપ શોધવાનું છે. તો બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ નીકાળીએ.
તો અહીંયા એસી આવશે અને વર્ગમૂળની અંદર 4 આવશે. તો આપણને એસીનું માપ શું મળ્યું? અહીંયા જો 4ને આપણે શું લખી શકીએ? 2 × 2 લખી શકીએ અથવા એને 2નો વર્ગ લખી શકીએ. તો આપણે વર્ગમૂળની અંદર લખીએ કે 2નો વર્ગ. સરખી રીતે લખી દઈએ આપણે 2નો વર્ગ. તમને ડાયરેક્ટ પણ ખબર છે કે વર્ગમૂળની બહાર 2 જ નીકળશે કેમ કે 4 એ 2નો વર્ગ છે. તો એસીની કિંમત આપણને શું મળી? અહીંયા 2 મળી. તો અહીંયા હવે જો આપણને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો હતો આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ કે ચકાસવાનું છે કે આ બિંદુ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે. પણ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ થવા માટેની શરત શું છે કે કોઈ પણ 2 બાજુના અંતર સરખા હોવા જોઈએ. તો આપણે ત્રણેય બાજુના માપ શોધ્યા. તો શું કોઈ પણ 2 બાજુના માપ સરખા છે કે નહીં? તો ચાલો આપણે ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તો પહેલાં તો જો એબીનું માપ મળ્યું વર્ગમૂળમાં 37. પછી આપણને બીસીનું માપ મળ્યું એ પણ વર્ગમૂળમાં 37, એટલે કે 2 બાજુના માપ સરખા જ છે. અને ત્રીજી બાજુનું માપ આપણને સરખું મળ્યું નથી, એ આપણને એસી 2 મળ્યું છે. તો આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે કેમ કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં 2 બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ. ત્રીજી બાજુનું માપ સરખું હોવું જરૂરી નથી. અને જો એ ત્રીજી બાજુનું માપ સરખું થાય તો એને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ ના કહેવાય, પછી એને સમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. સમજણ પડી ગઈ? જ્યારે ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોય ત્યારે. તો ચાલો આપણે ફાઇનલ આન્સર લખી દઈએ કે આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. કે અહીં આપણને AB બરાબર BC ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ AC મળ્યું. કેમ કે આપણને AB અને BC વર્ગમાં 37 મળ્યું પણ ACની કિંમત આપણને 2 મળી. આવું હોવાથી આપેલ બિંદુઓ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 4 સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગયો. સરળ ભાષામાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આગળ હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 સોલ્વ કરીએ. સિમ્પલ જ પ્રશ્ન છે, ખાલી તમને અંતસૂત્ર આવડવું જોઈએ. રકમ મોટી જોઈને તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. કે પ્રશ્ન નંબર 5, એક વર્ગખંડમાં 4 મિત્રો આકૃતિ 4.8 એ તમારા બુકમાં આપેલી છે. એમાં દર્શાવેલ બિંદુઓ A, B અને CD દ્વારા દર્શાવેલ સ્થાન પર બેઠા છે. ચંપા અને ચમેલી વર્ગખંડમાં આવી અને થોડી મિનિટોના અવલોકન બાદ ચંપાએ ચમેલીને પૂછ્યું કે શું તું એવું માને છે કે ABCD ચોરસ છે? એટલે કે ધારો કે A અહીંયા હોય, B અહીંયા હોય, C અહીંયા હોય અને D અહીંયા હોય તો કે ચોરસ આમ છે. સમજણ પડી ગઈ? એવું ચંપાએ ચમેલીને કીધું છે. ચમેલી અસહમત થાય છે કે આ ચોરસ નથી. તો અંતસૂત્રનો ઉપયોગ કરી કોણ સાચું છે તે નક્કી કરવાનું છે. જો ચોરસ હોય તો ચંપા સાચી છે અને ચોરસ ના હોય તો ચમેલી સાચી છે. તો ચલો પહેલાં તો આપણે આલેખ પર બિંદુઓને દર્શાવીએ. તો આલેખને પહેલાં આપણે ઉપર લઈ જવો પડશે કેમ કે આલેખ નીચે આવી ગયો છે. તો ચલો આલેખને સરખી રીતે આપણે ઉપર લઈ જઈએ. સરખી રીતે આપણે દર્શાવી દઈએ આલેખને. ઓકે, અહીંયા આપણે આલેખને રાખીશું. ચલો આપણે રાખીએ. હવે આપણે બિંદુ દર્શાવીએ. તો આપણને બિંદુ કયા આપેલા છે? તો બુકમાં આપેલા હતા. તો અહીંયા અમારે રિમૂવ થઈ ગયા છે. તો અહીંયા હું ફરીથી દર્શાવી અને આપણે વિડીયોને કન્ટિન્યુ કરીશું. તો કયા કયા બિંદુ હતા? તો ચાલો આપણે બુકમાં જોઈ લઈએ. તો એના યામ હતા, જો એના યામ હતા 3 અને 4. એટલે કે x પર 3 છે, અહીંયા જો x પર 3 છે અને y પર 4 છે. તો અહીંયા બિંદુ હશે, એ બિંદુ અહીંયા છે. સમજણ પડી ગઈ? જેના યામ છે 3 અને 4. પછી બી બિંદુ છે જેના યામ છે 6 અને 7. તો અહીંયા 6 છે અને y પર 7 છે. તો અહીંયા 7 જોઈન્ટ થાય છે. તો અહીંયા બી બિંદુ હશે જેના યામ છે 6 અને 7. તો આ ડોટ લાઈને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ કેમ કે એ આપણું રફ વર્ક છે. આપણે ખાલી મેઇન પોઈન્ટ જ રાખવાનો છે અહીંયા એ અને બી બિંદુ. પછી આપણે સી બિંદુના યામ શું છે અહીંયા? તો કે 9 અને 4. તો કે x પર 9 છે અને અહીંયા y પર 4 છે. તો અહીંયા જોઈન થશે. તો અહીંયા આપણે સી બિંદુના યામ આપી દઈએ 9 અને 4. સરખી રીતે લખી દઈએ આપણે 9 અને 4. પછી આપણું ડી બિંદુ છે એની પહેલાં આપણે રફ અને રિમૂવ કરી દઈએ ડોટ લાઇનને. ચાલો આપણે રિમૂવ કરી દઈએ સરખી રીતે. હવે આપણે ડી બિંદુ શોધવાનું છે. તો એના યામ આપણને શું આપેલા છે? 6 અને 1. તો અહીંયા x પર 6 અને y પર 1. તો અહીંયા આવશે આપણું ડી બિંદુ જેના યામ છે 6 અને 1. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે ABCDને કનેક્ટ કરીએ અને ચંપા એવું કહે છે કે આ ચારે ચોરસ છે એવી રીતે બેઠા છે. આપણે કનેક્ટ કરીએ. ધારો કે A થી Bને કનેક્ટ કરીએ, પછી B થી Cને કનેક્ટ કરીએ આપણે,
પછી સીથી ડીને કનેક્ટ કરીએ અને એડીને આપણે કનેક્ટ કરીએ. તો આ જે છે ચોરસ છે એવું ચંપા કહે છે. અને ચમેલી અસમત છે, એટલે ચમેલી એમ કહે છે કે ચોરસ નથી. તો ચોરસ થવા માટેની શરત શું છે? મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શનના લેક્ચરમાં શીખવાડી હતી કે ચોરસ થવા માટે અહીંયા આપણે લખીએ ચોરસ થવા માટે પહેલાં તો ચારે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ. તો ચારે બાજુ કઈ છે? AB પ્લસ BC સરખી લખી દઈએ આપણે, AB પ્લસ BC પ્લસ CD પ્લસ AD. ચારે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ. સમજણ પડી ગઈ? અને ચોરસ થવા માટે વિકર્ણોના માપ પણ સરખા હોવા જોઈએ. વિકર્ણો એટલે કે સામસામેના શિરોબિંદુને જોડતી રેખાને વિકર્ણ કહેવાય. જેમ કે આ BDને જોડતી રેખા આને એક વિકર્ણ કહેવાય અને ACને એક વિકર્ણ કહેવાય. તો અહીંયા વિકર્ણોના માપ પણ સરખા હોવા જોઈએ, એટલે કે AC અને BDનું માપ પણ સરખું હોવું જોઈએ. પહેલાં તો ચારે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ અને વિકર્ણોના માપ પણ સરખા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા પહેલાં તો AB, BC, CD, AD, AC અને BDના આપણે અંતરસૂત્ર દ્વારા શોધવું પડશે અને પછી આપણે નક્કી કરીશું કે આવી રીતે માપ સરખા છે ચારે બાજુ અને વિકર્ણોના. તો જેને પણ વિદ્યાર્થીને હિન્ટ મળી ગયું એ જાતે ગણતરી કરે. દાખલો થોડો લાંબો બનશે પણ તમે જાતે ગણતરી કરશો, પ્રેક્ટિસ કરશો, તમને દરેક વસ્તુ આવડી જશે. તો ચાલો આપણે ગણતરી કરીને પ્રયત્ન કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ABનું માપ શોધીએ. તો અહીંયા ABનો વર્ગ બરાબર આપણે અંતરસૂત્ર લગાવીએ x1 માઇનસ x2નો વર્ગ પ્લસ y1 માઇનસ y2નો વર્ગ. તો અહીંયા જો ABમાં x1 એનો એક્સયામ એટલે કે અહીંયા એનો એક્સયામ શું છે? 3 છે. તો લખી દઈએ 3. x2માં બીનો એક્સયામ એટલે કે 6. x છે પહેલો યામ, જે કોઈ પણ યામ હોય, ધારો કે અહીંયા બીના યામ છે 6 અને 7. તો પહેલો એને x યામ કહેવાય અને બીજો એને 7 છે ને y યામ કહેવાય. સમજણ પડી ગઈ? એ તો તમને ખબર જ છે પણ ફરીથી મેં રિવિઝન કરાવી દીધું છે. એટલે કે 3 માઇનસ 6નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી y1 અને y2. y1 શું બનશે? એનો વાયામ એટલે કે અહીંયા 4 અને y2 બનશે બીનો વાયામ એટલે કે 7. એટલે કે 4માંથી 7 બાદ થશે. તો લખી દઈએ 4 માઇનસ 7નો વર્ગ. આગળ આપણે ગણતરી કરીએ તો 3માંથી 6 જશે તો -3 વચ્ચે -3નો વર્ગ અને અહીંયા 4માંથી 7 જશે ત્યાં પણ -3નો વર્ગ આવશે. તો -3નો વર્ગ શું થશે? અહીંયા 9 થશે અને અહીંયા પણ -3નો વર્ગ 9 થશે. 9 અને 9નો સરવાળો કેટલો થશે? 18. તો આ આપણને 18 શું મળ્યું? ABનો વર્ગ મળ્યો છે. તો આપણને AB શોધવાનું છે તો આપણે બંને સાઈડ વર્ગમૂળ કરી લઈએ. તો અહીંયા AB આવશે અને અહીંયા વર્ગમૂળની અંદર 18 આવશે. તો 18ના આપણે અવયવ લઈએ કે વર્ગમૂળની બહાર નીકળે છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું પડશે. તો ચલો અહીંયા આપણે અવયવ લઈએ. તો 18ને આપણે 2 વડે ભાગીશું તો 9. 9ને 2 વડે ભાગાશે નહીં, 3 વડે ભાગીએ તો 3 તરી 9, 3 વધ્યા તો 3 એકા 3. તો અહીંયા આપણને 18ના અવયવ શું મળ્યા? 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો આપણે લખી દઈએ કેમ કે એક આપણને અહીંયા જોડ મળી છે એટલે 3નો વર્ગ મળ્યો છે. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ કે AB બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો 3નો વર્ગ છે એટલે એક વર્ગમૂળની બહાર આવી જશે અને 2 વર્ગમૂળની અંદર જ રહેશે. એટલે કે ABની કિંમત મળી આપણને 3 વર્ગમૂળમાં 2. આ આપણને મળી છે ABની કિંમત. તો આપણને એક બાજુની કિંમત મળી ગઈ. હવે ચારે બાજુની કિંમત 3 વર્ગમૂળમાં 2 મળે અને વિકર્ણોના માપ પણ બંનેના સરખા મળે ત્યારે ચોરસ બનશે. તો ચાલો આપણે શોધી લઈએ બીજી 3 બાજુના માપ. તો ચાલો સિમ્પલી આપણે શોધી લઈએ. તો BCનો વર્ગ આપણે કરીશું અહીંયા. તો BCનો વર્ગ બરાબર અંતરસૂત્ર x1 માઇનસ x2નો વર્ગ પ્લસ y1 માઇનસ y2નો વર્ગ. તો x1 અને x2 કેટલા છે BCમાં? તો જોઈએ આપણે કે B ક્યાં છે? તો કે B આ રહ્યું. જો આપણે અલગ પેનથી દર્શાવીએ તો કે અહીંયા આપણે બીનો એક્સયામ એટલે કે અહીંયા 6 થશે અને પછી સીનો એક્સયામ 9 એટલે કે 6માંથી 9ને આપણે બાદ કરવાના તે છે. તો ચલો કરી લઈએ. x1 માઇનસ x2 એટલે 6 માઇનસ 9નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? પછી y1 માઇનસ y2 એટલે કે y1માંથી y2 બાદ કરવાનો છે. તો પહેલાં તો આપણે y1 અને y2 શોધીએ. તો y1 બનશે બીનો વાયામ એટલે કે 7 અને y2 બનશે સીનો વાયામ એટલે કે 4. એટલે કે આપણે 7માંથી 4ને બાદ કરવાના છે. 7 માઇનસ 4નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ અહીંયા? તો અહીંયા જો હવે 6માંથી 9 બાદ જશે તો કે -3 આવશે, -3નો વર્ગ અને 7માંથી 4 જશે એટલે કે 3નો વર્ગ આવશે. સમજણ પડી ગઈ? -3નો વર્ગ શું થશે? અહીંયા 9 અને 3નો વર્ગ પણ 9 થશે. 9 અને 9નો સરવાળો 18 થશે. તો આ આપણને શું મળ્યું છે?
બીસીનો વર્ગ મળ્યો છે. પણ આપણે શોધવાનું શું છે? બીસી શોધવાનું છે, એટલે કે એક બાજુનું માપ. તો બંને બાજુ વર્ગમૂળ કરીએ તો અહીંયા બીસી આવશે અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં 18 આવશે. તો તમને 18ના અવયવ તો ખબર જ છે, આપણે ઉપર શોધ્યા જ છે. 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ કે બીસી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો આપણને શું મળશે? અહીંયા બીસી બરાબર 3 વર્ગમૂળની બહાર આવશે, એટલે કે 3 અંદર વર્ગમૂળમાં 2. તો આપણને મળી ગયું બીસીનું માપ. તો કે એ બી અને બીસીનું માપ તો સરખું મળ્યું. હવે આપણે આગળ ત્રીજી બાજુનું માપ શોધીએ. કઈ બાજુનું આપણે માપ શોધી લીધું? તો અહીંયા જો આપણે પહેલાં એ બીનું માપ શોધ્યું, એ આપણને 3 વર્ગમાં 2 મળ્યું. પછી આપણે બીસીનું માપ શોધ્યું. હવે આપણે સીડીનું માપ શોધીએ, એ પણ આપણને 3 વર્ગમાં 2 મળવું જોઈએ, જો આ ચોરસ હશે તો. તો ચાલો આપણે શોધી લઈએ કે સીડીનું માપ. તો આપણે સીડીનું અંતસૂત્ર લખીશું. અંતસૂત્ર શું થશે અહીંયા? કે સીડીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2નો વર્ગ પ્લસ y1 - y2નો વર્ગ. હવે x1 x2 શું થશે સીડીમાં? એટલે કે પહેલાં x1 થશે cનો એક્સિયામ અને x2 થશે dનો એક્સિયામ. એટલે કે cનો એક્સિયામ શું છે? 9 અને dનો એક્સિયામ છે 6. એટલે કે 9 - 6નો વર્ગ. તો ચાલો લખી દઈએ 9 - 6નો વર્ગ. પછી y1 - y2નો વર્ગ. તો ચાલો શોધી લઈએ આપણે y1 y2. y1 શું બનશે? cનો વાયામ એટલે કે 4 અને y2 બનશે dનો વાયામ એટલે કે 1. 4 - 1નો વર્ગ. તો ચાલો લખી દઈએ 4 - 1નો વર્ગ. તો 9માંથી 6 જશે કેટલા વધશે? 3 એટલે કે 3નો વર્ગ. અને 4માંથી 1 જશે ત્યાં પણ 3 વધશે એટલે કે 3નો વર્ગ. 3નો વર્ગ શું થશે? 9 થશે અને અહીંયા પણ 9 થશે. 9 અને 9નો સરવાળો 18 થશે. તો આ આપણને શું મળ્યું? સીડીનો વર્ગ મળ્યો. પણ આપણે બાજુનું માપ શોધવાનું છે, એટલે બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ કરીએ તો સીડી બરાબર આપણને મળ્યું વર્ગમૂળમાં 18. વર્ગમૂળમાં 18 છે એટલે તમને ખબર જ છે કે 18ના અવયવ શું છે? અહીં આપણે ઉપર શોધ્યા જ હતા 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો આપણે કરી લઈએ કે સીડી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. તો સીડીનું માપ આપણને શું મળ્યું? 3 બહાર આવી જશે અને 2 વર્ગમૂળમાં રહેશે. તો સીડીનું માપ આપણને મળ્યું 3 વર્ગમૂળમાં 2. તો અહીં આપણે 3 બાજુના માપ સરખા થયા છે. હવે આપણે ચોથી બાજુનું માપ સરખું કરવાનું છે. જો ચોરસ હશે તો આપણને સરખું મળશે. તો ચોથી બાજુ કઈ છે આપણી? પહેલી બાજુ તો એ બી, પછી બીસી, પછી સીડી અને હવે આપણી ચોથી બાજુ છે અહીંયા એડી. તો ચાલો આપણે એનું માપ શોધી લઈએ. તો અહીંયા એડી માટે અંતસૂત્ર લખીએ કે એડીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2નો વર્ગ પ્લસ y1 - y2નો વર્ગ. તો એડી માટે x1 x2 શું બનશે? અહીંયા એનો એક્સિયામ અને પછી ડીનો એક્સિયામ. એટલે કે એનો એક્સિયામ શું છે? અહીંયા 3 અને ડીનો એક્સિયામ 6 છે. એટલે કે 3 - 6નો વર્ગ. ચલો કરીએ અહીંયા 3 - 6નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? આગળ હવે y1 અને y2. y1 - y2નો વર્ગ. તો કે એનો વાયામ એટલે કે 4 અને y2 બનશે dનો વાયામ એટલે કે 1. 4 - 1નો વર્ગ. તો ચલો કરી લઈએ આપણે 4 - 1નો વર્ગ. તો અહીંયા 3માંથી 6 જશે તો -3 આવશે, -3નો વર્ગ. અને 4માંથી 1 જશે તો 3 આવશે, +3નો વર્ગ. -3નો વર્ગ પણ 9 થશે અને +3નો વર્ગ પણ 9 થશે. તો 9માં 9 એડ કરીશું તો 18 થશે. આ આપણને મળ્યું એડીનો વર્ગ. પણ આપણે તો એડી શોધવાનું છે, તો એડી બરાબર બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ નીકાળીએ તો અહીંયા વર્ગ નીકળી ગયો અને પેલી સાઈડ વર્ગમૂળની અંદર 18 આવશે. 18ના અવયવ તમને ખબર જ છે કે 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. હવે તો તમને યાદ પણ રહી ગયું હશે 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. 3 બહાર આવશે અને વર્ગમૂળની અંદર 2 રહેશે. સમજણ પડી ગઈ? આ આપણને મળી ગયું એડીનું માપ. એટલે કે અહીંયા આપણને જો ચારે બાજુના માપ તો સરખા મળ્યા કે 3 વર્ગમૂળમાં 2. પણ આપણી બીજી શરત શું હતી કે જો ચોરસતા માટે એક શરત હતી ચારે બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ અને બીજી શરત હતી વિકર્ણોના માપ પણ સરખા હોવા જોઈએ. એટલે કે અહીંયા કે એસી અને બીડીના માપ પણ સરખા હોવા જોઈએ. તો ચલો આપણે એસી અને બીડી પણ શોધી લઈએ સિમ્પલી. તો ચલો આપણે શોધીએ અંતસૂત્ર દ્વારા. તો અહીંયા એસીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2નો વર્ગ પ્લસ y1 - y2નો વર્ગ. સમજણ પડી ગઈ? હવે એસીમાં x1 x2 શું બનશે? તો કે એનો એક્સિયામ અને સીનો એક્સિયામ બનશે. તો જો એનો એક્સિયામ શું છે? અહીંયા 3 છે અને સીનો એક્સિયામ 9 છે.
એટલે કે 3 - 9નો વર્ગ. તો ચલો કરી લઈએ આપણે 3 - 9નો વર્ગ. તો આપણું એક્સનું પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે વાયનું કરીએ y1 - y2નો વર્ગ. તો એસીમાં y1 y2 શું બનશે? એનો વાયામ એટલે કે 4 અને સીનો વાયામ એટલે કે 4. એ પણ 4 જ છે એટલે કે 4 - 4 થશે. તો ચલો કરી લઈએ 4 - 4 4 - 4નો વર્ગ. તો અહીંયા જો 3માંથી 9 જશે તો -6 આવશે, -6નો વર્ગ, અને અહીંયા 4માંથી 4 જશે એટલે કે 0નો વર્ગ આવશે. તો અહીંયા -6નો વર્ગ કેટલો થશે? +36 થશે, અને 0નો વર્ગ તો 0 જ થાય. તો આપણને એસીનો વર્ગ શું મળ્યું? અહીંયા આપણને 36 મળ્યું. પણ આપણે શોધવાનું છે એસી. તો આપણે વર્ગમૂળમાં મૂકી દઈશું. તો એસી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 36. તો 36 તમને ખબર છે કોનો વર્ગ છે? 6નો વર્ગ છે. છતાં પણ તમને અવયવ લેવા તો તમે અવયવ લઈ શકો છો. અહીંયા તમારે અવયવ લેવા તમે કેવી રીતે અવયવ લેશો? જો તમે 36ને 2 વડે ભાગીશું તો 18, 18ને 2 વડે ભાગીશું તો 9, 9ને 2 વડે ભાગાશે નહીં કારણ કે એકી સંખ્યા છે. 3 વડે ભાગીશું તો 3, અને 3 એકા 3. તો અહીંયા શું આવશે? આપણું વર્ગમૂળની અંદર જુઓ 2નો વર્ગ અને 3નો વર્ગ આવશે. તો આ બંને ગુણાકારમાં છે તો બંને 12 આવશે. તો અહીંયા આપણને વર્ગમૂળની 12 આવશે 2 × 3. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ 6 આવશે. અને તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો છો કે અહીંયા એસી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 36 છે એટલે કે 6નો વર્ગ છે. સમજ પડી ગઈ? એટલે કે એસીની કિંમત મળી આપણને અહીંયા 6. સમજ પડી ગઈ? તમે અવયવના રીતે પણ કરી શકો છો, જેને સમજણ આપણે એના માટે. અને ડાયરેક્ટ જેના મગજમાં આવી જાય કે 36 6નો વર્ગ છે તેવી રીતે કરી શકે છે. પણ તમે આવી રીતે જેને ખબર ના પડે આવી રીતે અવયવ પાડી અને ડાયરેક્ટ કરી શકે છે. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? બીજું આપણું વિકર્ણ કયું છે? પહેલું તો એસી, અને બીજું વિકર્ણ છે આપણું બીડી. તો એ પણ આપણે શોધી લઈએ કે અહીંયા બીડીનો વર્ગ બરાબર અંતસૂત્ર આપણે લગાવીએ. બીડીનો વર્ગ બરાબર x1 - x2નો વર્ગ પ્લસ y1 - y2નો વર્ગ. તો અહીંયા x1 x2 શું બનશે બીડીમાં? ચલો આપણે શોધી લઈએ કે x1 x2 શું બનશે આપણે બીડી માટે. તો અહીંયા x1 બનશે બીનો એક્સિયામ એટલે કે 6, અને x2 બનશે ડીનો એક્સિયામ એટલે કે 6. બંને 6 જ છે તો 6 - 6નો વર્ગ થશે. ચલો આપણે કરી લઈએ સરખી રીતે 6 - 6નો વર્ગ. x1 x2 બંને 6 છે એટલે કે 6 - 6નો વર્ગ. હવે y1 અને y2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે બીડી માટે. તો ચલો આપણે શોધી લઈએ. આલેખ પર જઈએ અને y1 અને y2 શોધીએ. y1 શું બનશે? બીનો વાયામ એટલે કે 7, અને y2 બનશે ડીનો વાયામ એટલે કે 1. તો કે બીડીને આપણે y1 y2 મળી ગયું 7 - 1નો વર્ગ. તો ચલો લખી દઈએ આપણે 7 - 1નો વર્ગ. તો અહીંયા 6માંથી 6 જશે એટલે કે 0 એટલે કે 0નો વર્ગ, અને અહીંયા 7માંથી 1 જશે તો કે 6નો વર્ગ આવશે. અહીંયા 0નો વર્ગ 0 જ થશે, અને 6નો વર્ગ અહીંયા 36 થશે. હવે 36માં 0 મેળવીશું તો 36 જ આવશે. આ આપણને મળી ગયું બીડીનો વર્ગ. આપણે બીડી શોધવાનું છે તો 36 વર્ગમૂળની અંદર આવી જશે. હવે 36 તમને ખબર છે 6નો વર્ગ છે એટલે બીડી બરાબર આપણને ડાયરેક્ટ 6નો વર્ગ વર્ગમૂળમાં મળી જશે. 36 6નો વર્ગ છે આપણે 6નો વર્ગ કરી દીધો. તો બીડીની કિંમત આપણને મળી ગઈ 6. તો આપણને જો અહીંયા વિકર્ણોના માપ પણ સરખા મળી ગયા, બંને 6 6 મળી ગયા, અને ચારે બાજુના માપ પણ સરખા મળ્યા હતા. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર અહીંયા લખી દઈએ. આપણો ફાઇનલ આન્સર શું બનશે અહીંયા? ચલો આપણે ફાઇનલ આન્સર તમને લખતા શીખવાડું છું કે અહીં આપણી ચારે બાજુ કઈ હતી? AB + BC + CD + AD હતી. આ ચારે બાજુના માપ સરખા હતા આપણે બરાબર લખ્યું છે. AD આપણે સરખી લખી દઈએ. AD હોવાથી ચતુષ્કોણ સરખી લખી દઈએ આપણે. ચતુષ્કોણ ABCD એટલે કે ચતુષ્કોણ ABCDની ચારે બાજુના માપ સમાન છે. અંતર સમાન છે અથવા માપ સમાન છે. આ તો આપણે મળી ગયું ચારે બાજુના માપ સમાન છે. અને પછી વિકર્ણોના માપ પણ આપણે સમાન મળે એટલે કે અને AC બરાબર BD હોવાથી વિકર્ણોના માપ અથવા અંતર પણ સમાન છે. એટલે આપેલ શિરોબિંદુઓ જે આપણને બિંદુ આપેલા હતા ABCD શિરોબિંદુઓ વડે રચાતો
ચતુષ્કોણ કેવો બનશે? ચતુષ્કોણ ચોરસ છે. સરખી લખી દઈએ આપણે, ચોરસ છે. હવે જો આપણે પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું, તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, પૂરેપૂરો જવાબ તમારે લખવાનો છે. આપણે ડાયરેક્ટ ચોરસ નહોતું ધારવાનું. જો આપણે પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું હતું કે ચંપાએ ચમેલીને કીધું કે શું તું માને છે કે ABCD ચોરસ છે? તો ચમેલી અસમત થઈ કે ચોરસ નથી. તો અંતઃસૂત્રનો ઉપયોગ કરી કોણ સાચો છે એ આપણે શોધવાનું હતું. એટલે કે ચંપાએ કીધું હતું કે ચોરસ છે, તો આમાં ચોરસ સાબિત થયું તો કે ચંપા સાચી છે. તો આપણે લખી દઈએ કે ચંપા સાચી છે. ચલો આપણે જવાબ આપણે લખી દઈએ કે આથી ચંપા સાચી છે. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થઈ ગયો. આ લેક્ચરમાં આપણે ડિટેલમાં પ્રશ્ન નંબર 3, 4 અને 5 સોલ્વ કર્યા. જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય અને દરેક તમને ટોપિકમાં કોન્સેપ્ટમાં સમજણ પડી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.